السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے خواجہ غریب نواز اور جوگی جے پال کی بیٹی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا کہ جوگی جے پال کے گھر میں اسلام کیسے پہنچا۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فوج کے حوالے کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ حوالے ہو گیا۔ اب سیرت اور غریب نواز کی زندگی کو پھر ملاحظہ کریں۔ سرکار غریب رسول پاک نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا اپنے اخلاق سے۔ وہ روایت شاید میں اس سے پہلے سیرت میں اسی زمین پہ کبھی پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد آتا ہے اکرمہ والی روایت، لیکن اب اس کو نہیں دہراؤں گا۔ تو رسول پاک نے اپنے کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا۔ غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج چوہان کے گھر میں اسلام پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اسلام پہنچنے کی کیا روایت ہے اب سنیے۔ تاریخ میں آتا ہے پرتھوی راج چوہان نے جس وقت جادو کے لیے، اب یہاں پھر آئیے، حضور علیہ السلام کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا، غریب نواز کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پرتھوی راج چوہان نے جادو کے لیے جے پال جوگی کو بلایا، اس کو اجے پال بھی کہتے ہیں۔ جے پال جوگی نے خوب کیا، وہ پتھر پھینکا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، رسیاں پھینکے، کیا کیا سب کیا اس نے، لیکن آپ بار بار اس کو سنے ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کروں گا۔ لیکن جب سب کر کے تھک گیا، پرتھوی راج چوہان نے اس کو بلایا، کہیے اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، معین الدین پہ اثر کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ یعنی عورت کو نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ گندی نظر سے، بد نظری کے طور پہ، پاپ کی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، اسی لیے اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ اگر اس کی نظروں کو تو گندی کر دے تو میں گارنٹی لیتا ہوں یا تو وہ مرے گا یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، اثر ہو جائے گا جادو کا۔ اس نے کہا مرد تو آخر مرد ہوتا ہے، مرد کے سینے میں دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا۔ پرتھوی راج اپنی طرح سمجھ رہا تھا میرے غریب نواز، کہا کہ آخر دل ہی تو ہے اس کا، اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے میں دل ہی تو رہتا ہے، کوئی پتھر تو نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا لڑکیوں کو بھیجو، اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجو، وہ انا ساگر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا ہے، جب ہندوستانی ناریوں کا حسن دیکھے گا تو پھر وہ بھی جو ہے دین دھرم چھوڑ کر، تسبیح مسلح چھوڑ کر ایمان کا سودا کرے گا۔ لیکن وہ اپنی طرح سمجھ رہے تھے ہندوستان کی اجمیر مقدس کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کو چنا گیا، جن کے حسن کی داستان اجمیر کی پتھریلی زمین سے لے کر بنارس کی سرزمین تک تھا، جن کے حسن کے چرچے، ان لڑکیوں کو جمع کیا گیا۔ وہ لڑکیاں کپڑے پہن کر، سنگار کر کے، آدھے ادھورے لباس پہن کر گئیں اور اپنے پازیب غریب نواز کے پاس جا کر بجانے لگی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے بستے ہیں وہ کسی کے حسن پر سودا نہیں کیا کرتا۔ وہ تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن ہیروئن کی تصویر بھی اپنے موبائل کے اسکرین پر رکھی ہوئی ہے، وہ تو ہم لوگ ہیں نا۔ ہم لوگوں تو بہت زبان دراز لوگ ہیں، ہم لوگ بڑی زبان رکھتے ہیں، دل ویسا نہیں رکھتے، زبان ایسی رکھتے ہیں کہ رسول سے عشق کا دعویٰ ہے اور اسکرین پر ہیروئن کی تصویر ہے، حضور اور کربلا والوں سے عشق کا دعویٰ ہے، اندر جو ہے وہ فلمیں ہیں، اندر گندے مناظر ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ حالانکہ پتا ہے کہ دو عشق ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یا تو کسی کے دل میں نبی کا عشق ہوگا یا تو کسی کے دل کے اندر جو ہے گناہ کا عشق ہوگا، دونوں عشق جمع نہیں ہو سکتے۔ جب حضور کا عشق آتا ہے تو دل کی کھیتی پھر رنگ جاتی ہے اور پھر کسی کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب حضور کا عشق آتا ہے تو دشمنوں سے نفرت کرنے کو بھی فرصت نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یار کی یاری سے وقت نہیں ملتا، تو دشمن کو ٹائم کب دے، دشمن کا کب سوچیں، دشمن کا خیال کب کریں، یہ کیفیت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ پھر کیا ہوا، وہ لڑکیاں گئی، پازے پجایا، میرے خواجہ نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں انا ساگر کا کٹورے میں سمیٹنا یاد ہے، اونٹوں کا زمین پہ بٹھانا یاد ہے، لیکن ان لڑکیوں پہ نظر کا نہ اٹھانا شاید ہم بھول گئے۔ آج کا پرتھوی راج بھی زیر ہو سکتا ہے قدموں میں،
शर्त है कि निगाहों में वो पाकीज़गी पैदा कर लो, बस अपनी बात मुकम्मल कर लो। वो लड़कियां जब वापस गई तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो लड़कियां कहती ऐसा लगता है शायद आज उसका कोई इबादत का दिन था, इसलिए उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मुसलमान के लिए इबादत का दिन कभी नहीं आता। ये बहुत खास बात है। मुसलमान के दिन, जुमले पे तवज्जो करें, मुसलमान के लिए इबादत का दिन कभी नहीं आता, इसलिए कि मुसलमान पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। दिन इबादत के लिए नहीं आता, मुसलमान इबादत के लिए आया है। मुसलमान इबादत के लिए आया जमीन के ऊपर, उसके मकसद, पैदाइश का मकसद ही इबादत है। इसीलिए बच्चा रोते हुए पैदा होता है। सूफिया फरमाते हैं वो रोता है ना तो उसके रोने में भी अल्लाह का जिक्र होता है, वो अल्लाह का जिक्र करते हुए दुनिया में आता है। ये अलग बात है कि जब वो होश संभालता है, होश जब संभालता है तो वो अल्लाह का जिक्र करना भूल जाता है, ये अलग बात है। दुनिया की रंगरेलियों में वो भूल जाता है, वरना वो पैदा भी होता है तो सजदे की बरकत से पैदा होता है। सूफिया फरमाते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कुछ दिन वो हालत क़याम में होता है। अब तो उसकी तस्वीरें भी आ गई है, नेट इतना तरक्की कर गया तब तस्वीरें भी आ गई है। कुछ दिन वो हालत क़याम में होता है, कुछ दिन वो हालत रुकू में होता है, कुछ दिन वो हालत क़ादा में होता है, और जब वो सजदे में जाता है तो सजदे की बरकत से दुनिया में आता है। इंसान को दुनिया दिखाई गई सजदे की बरकत से, और वो दुनिया में आकर सजदा ही भूल गया। काश के इंसान सजदे की बरकतों को हासिल करता दुनिया में, तो कहा कि शायद आज उसकी इबादत का दिन था, उसने देखा नहीं। उसने गुस्से में आकर के कहा तुम चली जाओ, नाकारा हो, ये काम मेरी बेटी करेगी। और फिर पृथ्वी राज ने अपनी बेटी को निस्फ कपड़े और निस्फ ओरियां जिस्म करके भेजा। वो लड़की बहुत चतुर, चालाक और होशियार थी। वो पहले गई और अना सागर में उसने अपने कपड़ों को गीला कर लिया। मेरी ज़बान हया इस पर खामोश है कि जब कोई औरत कपड़े या कोई मर्द कपड़े गीले कर ले तो फिर उसके बाद उसकी कैफियत क्या होती है। बस इतना ही कह सकता हूँ हया के पर्दे में कि कपड़े पहनना और न पहनना भीगने के बाद बराबर हो जाते हैं। और वो गरीब नवाज के पास सामने जाके खड़ी हो गई और उसने बहुत मुतवज्जा किया आपको, लेकिन आप उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। आखिरकार उसने कहा आए मोइनुद्दीन, मेरे हुस्न की तौहीन मत कर, मुझे देख तो सही। तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने उसकी तरफ नजर उठाने से पहले अपनी चादर को फेंकते हुए फरमाया बेटी, किसी औरत को इजाजत नहीं कि किसी मर्द के सामने इस हालत में आया करे। सुभान अल्लाह। बेटी फरमा कर कहा किसी औरत को इजाजत नहीं कि वो किसी मर्द के सामने इस हालत में आया करे। उसने कहा आप मुझे बेटी कहते हैं। इरशाद फरमाया इस्लाम का कानून यही है, उम्र में बड़ी है औरत तो माँ का दर्जा, बराबर है तो बहन का दर्जा, और उम्र में छोटी है तो बेटी का दर्जा दिया जाता है। चौथा रिश्ता शादी से पहले इस्लाम किसी के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं देता, कुर्बान जाए। उसने कहा मेरा बाप तो कहता था मुसलमान इतने वैशी हैं, इस कदर नफ्स के गुलाम हैं, जिस दिन वो कब्जा कर लेंगे हिंद पर तो इस्लामी तो हिंदुस्तानी नारियों की आबरू को खाक में मिला देंगे, और आप तो मुझे बेटी कहते हैं। आप फरमाते हैं जो तेरा बाप कहता वही इस्लाम नहीं है, जो मोइनुद्दीन कहता वही इस्लाम है। उस लड़की ने कहा अगर इसी का नाम इस्लाम है तो मैं भी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखा सीरत का अक्से जमील, सरकार ने अपनी सीरत और किरदार से अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया। गरीब नवाज ने अपने किरदार से पृथ्वी राज के घर में इस्लाम पहुंचाया। अब फिर सीरत में गरीब नवाज का विसाल, हुजूर का विसाल और उस तरह के वाक़यात दोनों अपनी अपनी जगह पर बराबर आते हैं। मैंने टूटे फूटे अंदाज में जो भी कहा, अल्लाह ताला अगर गलती हो तो माफ़ फरमाए। हम सबको रसूल पाक और गरीब नवाज की सीरत की बरकतों से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। दोस्तों इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे गोल फोटो लोगो पर क्लिक करें, फिर काले बैकग्राउंड में लिखे सब्सक्राइब बटन पर डबल क्लिक करके ऊपर वाली घंटी को दबाएं। इससे मेरी वीडियो समय पर आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। तो और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है और तेजी से आगे बढ़ती है। और आप हमारे चैनल पर जाकर अपने मन मुताबिक इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक बयानात सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और नात शरीफ आप वहाँ पर जाके सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।